آپ کے کریم اصحاب پر اور قیامت تک آپ سے وفائیں اور محبت کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا ہے۔ حضرات فقار، رمضان المبارک کے عظیم لمحات ہم سے جدا ہوئے۔ حقیقی معنوں میں تو رمضان ہم سے جدا نہیں بلکہ ہم رمضان سے جدا ہوئے ہیں۔ ہم اس چیز کو حقیقت میں دیکھیں تو رمضان مبارک ہم سے جدا نہیں ہوا بلکہ ہم رمضان سے جدا ہوئے ہیں، کیونکہ رمضان تو سال بعد آتا رہے گا، لیکن جو بندہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ دوبارہ پلٹ کے کبھی واپس نہیں آئے۔ رمضان آیا تھا، برکتیں لٹا کے چلا گیا، لیکن ہم رمضان سے جدا ہوئے ہیں، رمضان ہم سے جدا نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ کتنے ایسے بندے تھے جن کو میں آپ جانتا ہوں، جن کو آپ جانتے ہیں، جنہوں نے پچھلے سال روزے رکھے، اس سال روزے رکھے ہیں، وہ پچھلے سال رکھے، اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں تھے، وہ چلے گئے دنیا چھوڑ کے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آئندہ سال تک نہیں رہیں گے۔ پھر اصل حقیقت کو جب بندہ دیکھے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ انسان رمضان سے جدا ہوا، رمضان ہم سے جدا نہیں ہوا۔ وہ جو رمضان نے ہمیں سبق دیا تھا کہ اے ایمان والوں کہ تقوی رمضان آئے اس لیے تھا کہ تاکہ سارے کے سارے لوگ متقی بن جائیں، لیکن رمضان میں ہم ہر کام سے رکے رہے، الحمدللہ نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، سارے معاملات زندگی ہم وقت مقررہ پہ کرتے رہے، لیکن جب رمضان گزرا تو پھر ہمارا وہی حال ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کفن بازار میں آ چکا ہے اور آئندہ رمضان تک وہ نہیں رہیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں، لیکن ایک دم ان کے پاس موت آ جائے گی، پھر جہاں کے وہاں کے وہاں ہی سارے دھرے رہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہم کر سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے رمضان میں بڑی عبادت کی، بڑے روزے رکھے، بڑی نمازیں ادا کی، لاک ڈاؤن میں ہم نے بڑی جناب والا اللہ رب العزت کی تسبیحات ادا کی، لیکن پھر بھی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ رمضان اپنی عظیم اور بابرکت رونقیں ہمیں دے کے چلا گیا اور ہم وہاں پہ وہاں کھڑے۔ دنیا میں ہم دیکھیں تو بہت زیادہ مصائب کا مجھے اور آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ مر رہے ہیں اور کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کرونا کی وجہ سے اس دنیا سے جا رہے ہیں، مرتے ہیں، پہلے بھی مرتے تھے، اب بھی مر رہے ہیں، لیکن اب حالت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتا ہے تو اسے جناب والا کرونا کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ مرتے سارے ہیں۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کتنا کرونا ہے یا کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ جس وقت میرا اور آپ کا یہ معیار بن جائے گا، یہ تقوی بن جائے گا کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس رب نے ہی مجھے موت دینی ہے اور اس رب نے ہی دوبارہ مجھے اٹھانا ہے، جس وقت اس ذات گرامی کے اوپر میرا مکمل یقین اور مکمل تقوی ہو جائے گا، پھر اس دنیا میں کوئی بیماری بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جس وقت پتہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، میں نے ہی تمہیں تخلیق کیا ہے، اور فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، میں ہی تمہیں موت دوں گا پھر میں ہی تمہیں دوبارہ بھی زندہ کروں گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بیماری کی وجہ سے تو پریشان ہیں، لیکن جناب والا اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان سے ہم دور ہیں۔ بیماری کی لسٹ میں لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے، لوگ جی یہ جناب کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جناب والا ہسپتالوں میں پڑے ہیں، گھروں میں پڑے ہیں، ان کا کوئی حال نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔
جب بندہ بالکل بیمار ہو جاتا ہے تو گھر والے بھی اسے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ بس لگا دیں، ڈاکٹر جی جناب انجیکشن لگائیں یا نہ لگائیں، بندہ چلا گیا۔ لیکن یہ کرونا ایک چھوٹی بیماری ہے، آپ یقین مانیں کہ جس دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ کرونا بڑی چھوٹی بیماری ہے، ہم اس کے علاوہ بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ جو رزق کا ذمہ ہے نا یہ میرے اوپر ہے، ہر انسان جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کو رزق بھی میں نے دینا ہے، لیکن ہمارے بابا ہوتا کیا ہے کہ رزق کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا دبا رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی جائیدادیں مار رہا ہے، اس کا حق کھا رہا ہے اس کی، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بڑا مال و دولت ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو رزق حلال کما کے اس دور میں جی رہے ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی کی شاخیں کاٹ رہا ہے، کسی نہ کسی کا حق مار رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، میں نے لوگوں میں نہیں رکھا، اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، اس کے باوجود بھی لوگ ایک دوسرے کا رزق کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جناب والا جو رزق ہے غریب لوگوں سے چھینا جا رہا ہے۔ بیماری ایک بہانہ ہے لیکن لوگ مر رہے ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبتیں ہیں، لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت موت آنی ہے پھر آ کے رہنی ہے، پھر اس سے تقدم اور تاخر نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ ایک لائن لگا لیں اور آپ اس باؤنڈری کو مقرر کر دیں کہ جب ہم نے اس باؤنڈری کے پاس جانا ہے تو ہماری یہ جو وقت ہے پورا ہو جانا ہے، اس سے ہم آگے بھی نہیں جا سکتے، پیچھے بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ آج تو لوگ بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانے، ایک دوسرے کو جناب والا جفیاں نہیں ڈالنی، پتہ نہیں کس کس طرح کے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بکواسات کیے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے، نہ وہ اس سے ایک منٹ پہلے جائے گا نہ وہ اس سے ایک منٹ بعد میں جائے گا، لیکن وجہ یہ ہے کہ رب نے جب موت لکھی ہے تب ہم نے جانا ہے، اس موت کے آنے سے پہلے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب موت آنی ہے تب آنی ہے، اس سے بندہ تقدم اور تاخر نہیں ہو سکتا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ تو آپ کی بڑا مجمع تھا، آپ کی جنات کے اوپر، ہواؤں کے اوپر آپ کے قبضے تھے، اور جہاں چاہتے تھے جاتے تھے آتے تھے۔ آپ کی رعایا میں نا ایک بندہ بیٹھا تھا، اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس وقت پہلے اسرائیل روح نکالنے کے لیے آتا تھا تو انسانی شکل میں آیا کرتا تھا، انسان کے ڈھانچے میں آتا تھا، مکمل انسان تھا، سامنے بیٹھ کے روح کھینچ لیتا تھا۔ تو وہ نا حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دربار پرانوار لگا ہے، تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے تو پریشانی تھی، آپ نا ایک بندے کی طرف گور گور کے دیکھ رہے تھے۔ اب آپ کا امتی ہے، جس وقت اس نے دیکھا کہ اسرائیل مجھے دیکھ رہا ہے، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں نا عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ مجھے حکم، ہواؤں کو حکم دے کہ مجھے نا 1-2 منٹ یا سیکنڈ کے اندر اندر ہند شہر کے کسی علاقے میں پہنچا دے، کیونکہ مجھے یہ موت کا فرشتہ گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ بادشاہ تھے، ہر چیز کے اوپر آپ کا اختیار تھا، آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ یہ جو میرا امتی ہے پریشان ہے، اسے جس جگہ پہ یہ جانا چاہتا ہے اس جگہ پہ پہنچا دیا جائے۔ ہواؤں کو حکم ہوا، ہواؤں نے پکڑا اور جناب والا فلاں جگہ پہ جا کے چھوڑ دیا۔ اب وہاں پہ جا کے رکا، حضرت اسرائیل وہاں پہنچے، روح قبض کی تو دوبارہ نہ حضور
حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آ کے مسکرا رہے تھے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ اے اسرائیل تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، اب تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا نبی اللہ کہ یہ جو بندہ سامنے بیٹھا تھا جس کی طرف میں دیکھ رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اس بندے کی ہند کے فلاں شہر میں تو نے روح قبض کرنی ہے اور اتنے سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ میں پریشان اس لیے تھا کہ اللہ جو بات کر دیتا ہے اس سے نہ بندہ پہلے جاتا ہے نہ بعد میں جاتا ہے نہ جگہ چینج ہوتی ہے، تو میں پریشان تھا کہ کس وقت یہ آپ کو کہے، آپ ہواؤں کو حکم دیں وہ اٹھا کے ادھر لے جائیں، مجھے جو رب کا حکم ہے میں پورا کر کے اس کی روح قبض کر لوں۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ جس وقت اب مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ جو رب فرما دیتا ہے اس سے نہ وقت آگے جاتا ہے نہ پیچھے آتا ہے۔ تو حضرت سلیمان کا وہ جو امتی تھا اس جگہ پہنچا، انہوں نے جناب والا روح نکالی اور روح نکالنے کے بعد وہ حاضر خدمت ہو گئے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، بیماریوں سے ڈرتے ہیں، اس رب سے نہیں ڈرتے جس رب نے ہمیں بھیجا دنیا میں اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے مسلمانوں، اے دنیا والوں، میں نے تمہیں جو تمہاری تخلیق ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ تم سارے کے سارے میری عبادت کرو۔ اصل بابا بات یہ ہے کہ ہم نا قرآن مجید نہیں پڑھتے، ہم قرآن مجید دور دور تک نہیں پڑھتے، اور اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بد عقیدہ ہمارے سامنے آتا ہے تو آگے کہتا ہے کہ جناب والا یہ قرآن میں لکھا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا، تو ہمارا بھولا والا سنی پریشان ہو جاتا ہے کہ جناب ہو ہم تو ایویں ہی اپنے مولویوں سے اور اپنے مسلک کے بندوں سے سنتے رہے کہ شفاعت حضور بھی فرمائے گا، قرآن بھی فرمائے گا۔ بابا بات یہ ہے کہ کم از کم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ روزانہ زیادہ نہیں تو 10 سے 15 منٹ قرآن مجید پڑھیں، اور صرف اوپر سے دیکھ کے پڑھیں نہیں بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ مجھے پتہ چلے رب ہمارے ساتھ باتیں کیا کر رہا ہے، رب کہنا کیا چاہتا ہے۔ پھر اگر آپ کے سامنے کوئی بد عقیدہ آئے گا، جس وقت آپ مطالعہ کریں گے آپ کی نظر میں آیتیں ہوں گی، کوئی آ کے کہے گا کہ حضور جانا شفاعت نہیں کریں گے، تو آپ اسے کہنا بدبختہ تجھے پتہ ہی نہیں، تو قرآن آگے پڑھ پیچھے پڑھ، یہ جو لکھا ہے کہ شفاعت کوئی نہیں کرے گا، اس کے یہ تو اس بارے میں لکھا ہے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، یہ تو کافروں کے بارے میں ہے۔ تو حضور جانا تو شفاعت کریں گے، بلکہ میرے آقا کی جدھر انگلی اٹھے گی رب اس کے مقدر بدلتا چلا جائے گا۔ اس لیے نا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم قرآن مجید پڑھا کریں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں قرآن مجید پڑھو اور اب کو رویا کرو، قرآن مجید پڑھ کے رویا کرو، قرآن مجید میں غور و فکر کیا کرو تاکہ تمہارے دل نرم ہو جائیں۔ اور میرے شیخ کامل حضور سیدی فیض عالم داتا علی مجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرنے لگے کہ حضور اگر کسی کو رونا نہ آئے تو وہ کیا کرے، تو آپ نے فرمایا تھا وہ اپنے مقدروں کے اوپر رویا کرے کہ یار اس کا دل کتنا سیاہ ہو چکا ہے، وہ کتنا اللہ اور اس کے رسول کا باغی بن چکا ہے کہ قرآن بھی اس کے اوپر اس کے دل کے اوپر اثر نہیں کر رہا، تو اسے کم از کم اپنے سینے میں جھانکنا چاہیے کہ یار ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میرے امتیوں قرآن مجید پڑھو، ابکو اور قرآن مجید پڑھ کے رویا کرو، رب سے مانگا کرو۔ جب تم قرآن پڑھو گے، محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھو گے، پھر ہاتھ اٹھا کے کہو گے یا باری تعالیٰ مجھے فلاں جگہ میں ناکامی ہو رہی ہے، تو مجھے وہاں پہ کامیابی عطا فرما، یہ تمہارے ہاتھ بعد میں اٹھیں گے، رب مقدر تمہارے پہلے چمکا کے رکھ دیں گے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور پھر دل نرم ہوتے ہیں۔ اور آج دل دو قسم کے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی دل دو قسم کے ہیں، ایک دل ہوتا ہے سخت دل، بڑا سخت دل، جس کے اور قربان جاؤں حضور جانا کی عطاؤں کے اوپر۔ آپ نے جب اپنے صحابہ کو مثالیں دی نا،
समझाया तो आपने वंड कर दी। हर चीज़ सहाबा के सीने में डाल दिया करते थे। सहाबा किराम हुजूर की बारगाह में बैठते थे, जिस चीज़ की समझ नहीं आती थी मेरे करीम की बारगाह में अर्ज करते थे, हुजूर नजर करम फरमाइए, हुजूर नजर करम फरमाइए। मेरे आका नजर फरमाते थे। जो सहाबी कभी बात याद नहीं रहती थी वो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा तो भूल जाता है। तो मैंने एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज की कि हुजूर मैं भूल जाता हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सामने कहा कि चादर खोलो, तो पता नहीं मेरे आका ने क्या अपने हाथ में रखा और उस चादर में डाल दिया और फरमाया इसे सीने से लगा लो। कहते हैं रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जिस वक्त हुजूर ने वो चादर मुझे दी मैंने सीने से लगाई, तब से लेके जब तक मैं जिंदा रहा हूँ मुझे कोई चीज भूली ही नहीं थी, क्योंकि ज़हन में डाल दी थी मोहम्मद मुस्तफा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल दी कि दिल दो किस्म के होते हैं। एक दिल होता है सख्त दिल, पत्थर दिल, और पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। कुरान मजीद में फरमाया वा इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। पत्थर तो होता है ना पत्थर, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है या बारी ताला कि ये मेरे साथ क्या मामला है, मैं दुनिया में भी पत्थर हूँ और क़यामत के दिन भी मुझे जनाबे वाला आग में डाला जाएगा, और फिर जब पत्थर रेजा रेजा होगा, टुकड़े टुकड़े होगा, उससे जो तपश निकलेगी, जो मेरे आका का उम्मती गुनाहगार परेश, जो मेरे आका का उम्मती और जिसने मेरे महबूब पे ऊपर कलमा पढ़ के ईमान नहीं लाया, रब उसको उस जहन्नम में डालेगा। तो फिर पत्थर ने अर्ज की या बारी ताला मैं दुनिया में भी जलता हूँ, क़यामत के दिन भी जलूंगा। पत्थर है वो जनाबे वाला रब के खौफ से डरता है। वह इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और उससे पानी निकलता है, वो रोता है कि या बारी ताला मुझे उस आग से बचा ले। लेकिन यार हम इतने सख्त दिल और इतने पत्थर दिल हो गए, हम कुरान पढ़ते रहे लेकिन कुरान पढ़ने के बावजूद भी हमारे दिल न बदले। हम हदीसें सुनते रहे, हम ये पढ़ते रहे कि बड़ों का अदब करें, वालिदैन का अदब करें, छोटों से प्यार करें, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपने वालिद की कभी बात न मानी, इसके बावजूद भी कभी हमने बच्चों से सलूक ना किया, क्योंकि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। इन दिलों को नरम करें। और दूसरी बात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुछ दिल नरम होते हैं, और फरमाया जिस तरह मक्खन नरम होता है ना, मक्खन कि जहाँ भी उसको हाथ लगाओ हाथ मक्खन में चला जाता है, नरम। फरमाया कुछ दिल इतने नरम होते हैं, इधर से बात निकलती है उधर से अमल करते हैं, रब अमल करने वालों का बेड़ा पार फरमा देता है। कुछ दिल नरम होते हैं और कुछ दिल पत्थर होते हैं। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त वो एक मिसाल दी ना कि फौजी था, तो कांस्टेबल था, छोटा फौजी था, उसने ना अपने सीनियर कोई मेजर से कहा कि आप ना दाढ़ी शरीफ रख लें, दाढ़ी रख लें। तो उसने कहा कि दाढ़ी रखने में रख लूँगा तो मुझे बाद में क्या मिलेगा। तो वो जो उसका मातहत था ना फौजी, उसने कहा कि हुजूर मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि दाढ़ी रखने के बाद मिलेगा क्या, मैं बस ये जानता हूँ कि ऑर्डर इज ऑर्डर। जब ऑर्डर आ गया तो उसके बाद ये नहीं कहना कि दाढ़ी रखने के बाद हमें मिलेगा क्या। उसने कहा हुजूर आप मेरे से सीनियर हैं, आपको ऊपर से कर्नल जनरल कह दे कि तुमने जनाबे वाला फुला इलाके में जाना है, आपने ये नहीं कहना नो, आपने कहना यस सर, क्योंकि वजह ये है ऑर्डर इज ऑर्डर। कहने लगा बड़े कर्नल का हुक्म आ जाए तो तुम जनाबे वाला दरियाओं में, तुम जनाबे वाला बाहर जहाँ मर्जी भागना शुरू कर देते हो, जंगलों में भाग जाते हो, क्योंकि आर्डर की तुम पासदारी करते हो। मैं ये नहीं समझता फायदा क्या होगा, मैं ये जानता हूँ ये दाढ़ी मेरे आका की सुन्नत है। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुनाहगार उम्मतियों इस दाढ़ी को रखना, इस दाढ़ी को रखना, सारी सुनता दुनिया में रह जाएंगी, एक ये वो अजीम दाढ़ी है जो कब्र में भी तुम्हारा साथ देगी। फरमाया कि ऑर्डर इज ऑर्डर, ये ना देखो कि कहाँ से ऑर्डर है, बस ये है कि कहाँ किस अजीम हस्ती ने है। जब मेरे आका ने फरमा दिया और फिर दाढ़ी शरीफ इतनी अजीम है ना, जिस बंदे के मुंह में दाढ़ी होती है वो बंदा सोने बड़ा लगता है।
आप यकीन माने कि हम लोग कहते हैं कि शायद खूबसूरती, हमारी जो खूबसूरती है ना वो क्लीन शेप करा के यहाँ जनाबे वाला ये मूछे छूछे यहाँ है पप्पू शप्पू बन के है, कुछ भी नहीं है वो। ये तो अंग्रेज ने आके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया ना, पता नहीं कहाँ से वो लानती चला। और हमारे मुसलमानों के मर्द की शान ये होती है कि मर्द के मुंह के ऊपर दाढ़ी शरीफ सोनी लगती है। बंदा दाढ़ी ना रखे, अब जिन्होंने नहीं रखी मैं वाज़े तौर पे ये उन्हें पैगाम दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर जाने जाना के सदका से कभी किसी चीज की रब ने मोहताजी नहीं अता फरमाई, क्योंकि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा कहेगा तो मैं कहूंगा जी ठीक है। दाढ़ी शरीफ बंदा ना रखे और बंदा कहे कि मेरा हुस्न दुबारा हो जाए और मैं सोना लग जाऊं, तो बंदा सोच सकता है यार। जो सबसे दुनिया में कायनात महबूब है, जो महबूब कायनात का हुस्न है, जिसकी वजह से पूरी कायनात को हुस्न मिला है, उस महबूब ने तो अपने चेहरे पे दाढ़ी शरीफ सजा के रखी हुई थी। उस महबूब के गुलामों को हुक्म ये था कि बाबा दाढ़ी शरीफ रखो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीहात बयान करते रहते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं या बारी ताला तेरा शुक्र है कि तूने औरतों को बालों के साथ जीनत दी, मर्दों को दाढ़ी शरीफ के साथ जीनत दी, और मूछे पस्त करना, दाढ़ी शरीफ रखना, और औरतों को बड़े बालों के साथ हुस्न अता फरमाया। कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का यही शुक्रिया अदा करते रहते हैं। फरिश्ते हमारी वजह से रब के हुजूर शुक्रिया अदा करें और हम जनाबे वाला जाके उधर हमाम के ऊपर उसे कहेंगे ठीक है जी कर दो काम। तो यार हमें क्या पता मौत किस वक्त आ जाए, मौत से तकद्दुम ताखुर बंदा नहीं कर सकता। और जिस वक्त सारी जिंदगी हम ये बंदा कहता है ना कि जनाबे वाला हमारी शफात तो हुजूर जाने जाना ने फरमानी है, कब्र में बंदा चला जाए तो कब्र में जिस वक्त हुजूर की बंदा शफात का मोहताज भी हो तो मेरे आका फरमा दे तूने तो एक मेरी सुन्नत को नहीं अपनाया तो किस मुंह के साथ मेरे सामने आया। बताएं किस बाप के पास फिर हमने जाना है जिस वक्त उस महबूबे खुदा ने हमसे चेहरा फेर लिया, तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे। यार दाढ़ी शरीफ रखें, यकीन माने इसकी बरकत ही बड़ी है। दाढ़ी शरीफ बंदे के मुंह पे हो ना तो बंदा अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह अपने हबीब के सदके हमें गुनाहों से महफूज रखे। बंदा गुनाह करने का इरादा भी करे ना, उधर चले भी ना, तो दाढ़ी शरीफ की लाज बंदे को रोक देती है। बंदा कहता है कि यार अगर किसी ने देख लिया तो क्या हो, दाढ़ी लोग कहेंगे कि यार तूने दाढ़ी शरीफ रखी है। और बाद हमारा ट्रेंड ये चल चुका है, लोग कहते हैं कि जनाब दाढ़ी रख के तो फिर दाढ़ी वाले काम भी करने चाहिए। ओ बाबा हम जो हमारा मकसद था वमा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तो इंसानों और जिन्नों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया था। रब ने फरमाया कि पैदा ही सिर्फ इबादत के लिए किया था। और हमें कहा जाए ना दाढ़ी रखो तो हम कहते हैं कि हमें दाढ़ी वाला काम भी करना चाहिए। हमने कब काम करने हैं दाढ़ी वाले? जब जनाबे वाला इजराइल आ जाएगा और आके रूह निकाल के चला जाएगा, फिर कब्र में पड़े रहना है। वो वक्त आने से पहले अपनी जिंदगियों के ऊपर मुहासबा करें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रात की तारीखी में बाजारों में गश्त किया करते थे और आप एक आवाज लगाया करते थे। आप फरमाया करते थे या अहलल मदीनती हासिबू कबला अंत हासबू, ऐ मदीने के लोगों अपना हिसाब कर लो कबल इससे कि रब्बे कायनात तुम्हारा हिसाब करना शुरू हो जाए। अपना हिसाब करो। आप रोया करते थे और हमें कहा जाए दाढ़ी रखो तो हम कहते हैं कि यार दाढ़ी वाला काम ही करना चाहिए। वो हम कब दाढ़ी वाला काम करेंगे? जब मौत आ जाएगी, जब जनाबे वाला हमारे जिस्म के ऊपर तरह तरह के इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएंगे, जब हम अस्पतालों में पड़े होंगे, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, उस वक्त हम जनाबे वाला कहेंगे कि अब हमें कोई दाढ़ी वाला काम करना चाहिए। दाढ़ी शरीफ रखें, इसकी बरकत से रब घर में भी बरकत अता फरमा देता है। रब्बे कायनात ने फरमाया कि कुछ दिल पत्थर होते हैं, जब उनके ऊपर बात की जाए तो असर नहीं होती, और कुछ दिल नरम होते हैं और इतने नरम होते हैं कि मक्खन की तरह होते हैं, उन्हें छुआ भी जाए तो वो बदल जाते हैं। वो आप तरीके इस्लाम उठाए ना
تو حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وہ بڑا عظیم واقعہ ملتا ہے، جب بندہ بدلنا چاہے نا تو رب بھی پھر مہربان ہو جاتا ہے۔ آپ بادشاہ تھے اور کوئی عام بادشاہ نہیں، آج کل کا بادشاہ نہیں کہ لوگوں کا مال چوس کے تو جناب والا اپنی پراڈو اور اپنی گاڑیوں پہ پھرتا ہے، اور پھر جب نیب اس کے اوپر چھاپے ڈالتی ہے تو جناب والا وہ چھوڑ کے سب کچھ، تو کوئی کہاں بھاگ رہا ہے کوئی کہاں بھاگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم یہ جناب والا ہزاروں علماء کرام کے استاد اور لاکھوں لوگوں نے آپ کا چہرہ پڑھ کے، چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر جید عالم دین، آپ نے جب آپ کی زندگی بدلی تو سنے رب جب مہربان ہوتا ہے پھر رب کتنا کرم فرما دیتا ہے۔ آپ خاندانی بادشاہ تھے، آپ جو تاج پہنتے تھے اس کے اندر ہیرے جواہرات ٹپکتے تھے، روشنی پڑتی تھی کہ دور دور تک وہ جناب والا اس کی روشنی جا کے لوگوں کی آنکھوں میں لگتی تھی۔ جو سوٹ پہنتے تھے اس کے اوپر سونے کی کڑھائیاں تھیں۔ آپ جن گاڑیوں، جس وقت آپ گھر سے نکلتے تھے تو کنیزیں آپ کے سامنے ہوتی تھی، آپ جناب والا ان درخت، ان سواریوں کے اوپر بیٹھتے تھے جو لوگ ابھی تصور بھی نہیں کرتے۔ تو وقت کیا بنا کہ آپ کی ایک خادمہ تھی جو آپ کے نا دربار کی صفائی کیا کرتی تھی، بڑی زیادہ کنیزیں تھیں، لیکن ایک کنیز تھی حبشہ، جس کی صرف ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ جناب والا آپ کے نا وہ بستر لگاتی تھی، اور بستر کے اوپر 1.5 2 3 من وہ پتیاں سجایا کرتی تھی۔ اس لیے سجایا کرتی تھی کہ بادشاہ ہے وہ آئے گا تو ان پتیوں کے اوپر آرام سے بیٹھے گا اور خوش ہو جائے گا۔ وہ ایک دن ایسا ہوا کہ جناب رب جب دل بدلتا ہے تو پھر رب وسیلے تو بناتا ہے نا۔ وہ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی بادشاہ تھے اور پورے جناب والا للکار تھی۔ اس وقت بادشاہ کے سامنے کوئی آنکھ تو دور کی بات ہے سر نہیں اوپر کرتا تھا، جس کو کہا جاتا تھا وہ سر اوپر کرتا تھا، اگر کوئی بلا وجہ سر اوپر کرتا اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ کنیز وہ جناب والا پتیوں کی سیج سجائی تو تھکی ہاری تھی، تو نہ کہیں اونگ آ گئی، نیند کا غلبہ ہوا تو اسی پلنگ کے اوپر سو گئی۔ 15-20 منٹ اس کی آنکھ لگی تو جناب والا بادشاہ سلامت اپنے محل کے خصوصی دروازے سے محل میں داخل ہوا۔ تو جس وقت اس نے اپنا کمرہ دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک میری نکرانی، ایک حبشہ، میری جوتیاں سیدھے کرنے والی، اس کی ہمت کہاں سے آئی کہ یہ میرے بستر کے اوپر لیٹ گئی۔ اس نے جناب والا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے اپنا درہ نکالا اور 4 5 6 جتنے لگا سکا اس حبشیہ کے کمر کے اوپر لگا دیے۔ اس کی کمر سرخ ہو گئی، وہ سوئی اٹھ گئی، درد محسوس ہوئی، اٹھ گئی۔ اٹھ کے جس وقت بیٹھی نا تو پہلے رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو تھے، پھر اچانک وہ ہنسنا شروع ہو گئی۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ ایک میرے بستر کے اوپر لیٹی ہے اور میں نے مارا تو اوپر سے دانت نکال رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلے تو رو رہی تھی اب مسکرا کیوں رہی ہے؟ تو وہ سنے رب دل کیسے بدلتا ہے۔ اس حبشہ نے کہا کہ روئی میں اس لیے تھی کہ مجھے تکلیف ہوئی تھی، ہنس میں اس لیے رہی ہوں کہ اس پلنگ کے اوپر، اس بیڈ کے اوپر جس کے اوپر میں پتیاں لگاتی ہوں، میں صرف 15 سے 20 منٹ لیٹی ہوں تو مجھے اتنی سزا ملی ہے کہ میری کمر لال ہو گئی ہے، سرخ ہو گئی ہے۔ میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ جو بادشاہ صدیوں سے اس پہ سویا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا رب اسے کتنے نتر مارے گا۔ جب یہ بات سنی تو بادشاہ کانپنے لگا، وہ درہ نیچے گر گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیا میرے ساتھ معاملہ بن گیا۔ جب رب دل بدلتا ہے، نرم دل ہونا تو پھر جناب والا سونا گرم ہونا، لوہار کے سامنے لوہا گرم ہو تو اس کے اوپر جب وہ تھوڑا مارتا ہے تو جیسے چاہتا ہے اسے بنا لیتا ہے۔ دل کو ہمیشہ نرم رکھیں، اور دل نرم تب ہوگا جب ہم تلاوت قرآن کریں گے، محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں گے اور لوگوں سے پیار اور محبت کیا کریں گے۔ اب دل نرم ہوا تو جناب والا یہی بات لے کے تو وہ سو گیا، پلنگ پہ سو گیا۔ اس نے دیکھا کہ رات کا ٹائم ہے، اس کے محل کے اوپر نہ بندے چلتے ہیں اور ان کے نہ قدموں کی آہٹ اسے محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے بستر سے کہا ہے میرے خادمین جلدی آؤ اوپر دیکھو، میرے محل کے اوپر کون چل رہا ہے، کس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ تو
ऊपर से आवाज आई कि बादशाह हमारे ऊंट गुम हो गए हैं, हम उन ऊंटों को ढूंढने के लिए इस महल की छत के ऊपर हैं। तो बादशाह ने नीचे से कहा कि तुम किस तरह के बंदे हो, तुम्हें नहीं पता तुम किस तरह की अकल रखते हो, कभी ऊंट बादशाहों के छतों के ऊपर भी मिले हैं? तो उन्होंने आगे से आवाज दी कि बादशाह अगर महलों की छतों के ऊपर ऊंट नहीं मिलते तो फिर ये फूलों की पत्तियों के ऊपर रब भी नहीं मिलता। रब को भी अगर ढूंढना है तो फिर रब के हुजूर सर को झुकाना पड़ेगा। ये बात दिल नरम था, ऊपर से ठेस पहुंची, उठे और जनाबे वाला सारे का सारा अपना जाहो मनसबा, जितने लिबास थे, जितने ताज थे, वो उठाए और फेंक दिए और आपने सब कुछ छोड़ के दूर दरिया के किनारे चले गए। वहां तस्बीह पकड़ी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस अल्लाह अल्लाह हो रहा है। वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के साथ जो आपका सबसे करीबी खलीफा था, जो आपका सबसे करीबी था, जो आपकी खिदमत किया करता था, सबसे करीबी वजीर आजम था, उसका वहां से गुजर हुआ। उसने देखा कि बादशाह इब्राहिम बिन अदम, वो जनाबे वाला फटे पुराने कपड़े हैं और वो सुई के साथ सलाई कर रहा है, सुई के साथ सलाई कर रहा है। तो उसने कहा कि बादशाह क्या वो वक्त था, तुम इशारा करते थे, सारी की सारी रियाया, सारे के सारे तुम्हारे जितने भी दरबारी थे वो सर झुका के खड़े होते थे, और क्या वो तुम्हारा दौर था, जो तुम चाहते थे खाते थे। आज वक्त ये आ गया है कि तुम अपने कपड़े भी खुद सी रहे हो। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, वक्त वो अच्छा नहीं था, वक्त यही अच्छा है। उसने कहा कैसे? बादशाह ने कहा ये माजरा देखना। बादशाह जिस सुई के साथ अपना कपड़े सी रहा था, तो कपड़े सीते सीते उसने ना ऐसे दरिया में सुई फेंक दी और उसने कहा कि पहले तो मैं लोगों के दिलों के ऊपर राज करता था, जब का मैं लोगों को छोड़ के रब के हुजूर झुकना शुरू हो गया हूँ, रब के हुजूर मांगना शुरू हो गया हूँ। अब दुनिया के ऊपर जो मखलूक चलती है वो भी मेरे ताबे है, जो दरिया के अंदर है वो भी मेरी सारी बातें मानती है। वो जनाबे वाला उसने कहा कैसे मुझे बताया जाए। उसने छुई दरिया में फेंक दी और कहा अब तुम तमाशा देखना। तो बादशाह था, सब कुछ छोड़ के फकीरी लैन थी। उसने मछलियों को हुक्म कहा कि मेरी सुई लेके आओ, मेरी सुई लाओ। मछलियां दरिया में गोता खाया और कोई सोने की सुई, कोई चांदी की सुई, कोई जनाबे वाला जवाहरात की सुइयां वो लेके हाजिर हुई। तो उसने कहा ये तो मेरी सुई नहीं है, ये तो सारे का सारा माल, ये सारे का सारा मनसब, ये सारे की सारी ये जो इज्जतें हैं, ये तो मैं महबूब के कदमों में कुर्बान करके आया हूँ। मुझे इस सोने की जरूरत नहीं है, अब मुझे वही सुई चाहिए जिसके साथ मैं अपने कपड़े सी रहा था। एक मछली ने गोता खाया और वो नीचे से सुई लेके आई और सुई ला के ना उसने रखा। उसने कहा कि बेशक मैं जानती हूँ कि सुई यही तुम्हारी है, लेकिन तुमने रब के हुजूर सर को झुका लिया है। ये मेरा भी दिल करता है कर जिक्र मदीने वाले दा, इहदे विच भलाई तेरी ये, एक बार तू हो जा सोने दा, फिर वेखी सारी खुदाई तेरी है। उसने कहा कि बाबा कि तुम कहते थे कि तुम लोगों के दिलों पे राज करते थे, आज देख लो जो लोग हैं वो भी मेरे ताबे हैं, जो समंदर में मछलियां गोते खाती हैं वो भी मेरे सामने सर को झुकाए खड़े हैं। बात यह है कि जिस वक्त नरम दिल हो जाता है फिर रब दिल को बदल देता है। इस दिल के मामलात को देखिए, इस दिल की कैफियत हर वक्त कभी किसी बंदे के बारे में बुरा न चाहे। हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। वफा की दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज ने नाम कमाया वो कुत्ता है, और आप भी जानते हैं मालिक दे दर राखी कर दे भुखे साबर नंगे, ते मालिक दा दर छड़ दे नाही भावे मारो 100 जुत्ते, उठ बुलिया चल यार मनाइए नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। कुत्ते में बड़ी वफा है। उसकी वजह यह है कि वो जिस वक्त रोटी खाता है अपने मालिक को पहचान लेता है। वफा के नाम का वो बादशाह है, वो जिसकी रोटी खाता है। कुत्ता इतनी वफा करता है कि मर जाता है लेकिन दर नहीं छोड़ता। हम जिस परवरदिगार का खाते हैं अपने अपने सीने में झांके, क्या हम उस रब की इबादत को बजा लाते हैं? क्या हम इधर से हैया अल सलाह
हैया अलल फलाह की आवाजें बुलंद होती हैं, क्या हम जनाब वाला बिस्तर छोड़ के अल्लाह के घर में आते हैं? हमारी अवाम किन चक्रों में पड़ चुकी है, हम किस वक्त में हम अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। वक्त ये था कि हम सब कुछ छोड़ के जब रब की बारगाह से आवाज आती हैया अलल फलाह, हैया अलल सलाह, आजो लोगों नमाज की तरफ, आजो लोगों कामयाबी की तरफ, हम सब कुछ छोड़ते तो रब के हुजूर झुक जाते। लेकिन बाबा बात यह है कि हम फजर से पहले नौकरी के लिए फैक्ट्रियों में तो चले जाते हैं, लेकिन फजर की नमाज पढ़ने के लिए कभी हम रब के हुजूर नहीं आते। फिर वजह यह है महीना खत्म हो जाता है, हमें तनख्वाही नहीं मिलती, फिर हम परेशान होते हैं कि मौलवी साहब अब दुआ करें, कोई पैसा भी नहीं मिल रहा, जो मिलते हैं उनमें बरकत नहीं है। बरकत कहाँ से आएगी जब रब ने फरमाया मेरी इबादत करो, तुम मेरी इबादत करो, तुम्हारे रिज़्क़ का जिम्मा तो मेरे ऊपर है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ा बिइबादिही लबगौ फिल अर्द, अल्लाह फरमाता है रिज़्क़ का जो मामला है ये तो रखा ही मैंने अपने जिम्मा करम के ऊपर है। बंदा रब के हुजूर फजर से पहले उस कौम की हालत कैसे बदलेगी जो फजर से पहले फैक्ट्रियों में तो चली जाए, फजर के पहले जनाबे वाला ये जो ईंटों के पट्टे हैं इधर तो चले जाए, इधर जाके दिहाड़ियां तो लगा ले, लेकिन यहाँ रब के हुजूर अपने सर को ना झुकाए। उन लोगों की मुकद्दर कैसे बदल सकती है? वफा की दुनिया के नाम कुत्ते ने सबसे ज्यादा नाम कमाया है इसलिए, लेकिन इसके बावजूद वफा उसे मिली, लेकिन हम उसे कुत्ता कहते हैं, हम उसे मारते हैं। इसलिए वजह यह है कि वो जनाबे वाला अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा जाता है। वो कुत्ता है, मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। लेकिन मुसलमानों, हुजूर के उम्मतियों का भी गौर करो, हम अगरचे गोश्त नहीं खाते, हर बंदा अपने गिरेबान में देखे हमने अपने भाइयों के हक कितने मारे। हम गोश्त नहीं खा रहे, लेकिन इसके बावजूद अपने भाइयों को खा रहे हैं। कुत्ता हमसे बाजी ले गया इसलिए कि उसने वफा की, लेकिन नाकाम इसलिए है कि वो भाई का गोश्त खाता है। हम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अपने भाई के सारे मुरब्बे खा जाते हैं, अपने भाई की गाड़ियां हड़प कर जाते हैं, अपने भाई की जायदाद खा जाते हैं, और फिर हम लोगों में सीना तान के फिरते हैं कि हमारे पास बड़ी चीजें हैं। एक एक चीज का रब ने हिसाब लेना है। अपने दिलों को बदलें, कुरान पढ़ें, फिर पता चलेगा। जब हम कुरान पढ़ेंगे यकीन माने रब हमसे बातें करना शुरू हो जाएगा। कुरान हमारे जाहिर को बदल देगा, कुरान हमारे बातिन को बदल देगा, कुरान हमारी फजाओं को बदल देगा, कुरान हमारे गली मोहल्ले को बदल देगा। हम तो नारे लगाते रहे तो अपने MPMNS के, हमने तो नारे लगाए तो अपने चेयरमैनों के। काश हमने कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी का नारा लगाया होता, काश कभी हमने अपने आप को झंझोड़ा होता, फिर हमें लोगों के सामने झुकने की जरूरत ना पड़ती। वही बात है कर जिक्र मदीने वाले दा, एदे विच बलहाई तेरी है, एक बात हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है। वमा अलैया इल्लल बलाग।